सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल ते इस बुलेटिन दा आगाज ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਮਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜੋ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਮਿਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ इस अग के उत्ते काबू पाने के लिए पहुंचिया ने। तस्वीरां भी तुहाडी टीवी स्क्रीन ते कि आखिर किस तरीके दे माहौल उत्ते किस तरीके नाल इस अग की वजह दे नाल दिक्कतां आ रही ने। अग के कारणों का अजे तक पता नहीं लग सकिया है। हालांकि इस समय राहत की खबर साडे कोल जरूर है कि बहुत मुशक्कत तो बाद अग के उत्ते काबू पा लिया गया है। गोदाम दे विच पिया लखां दा कॉटन जिहड़ा सीगा जिस दे नाल धागा बनाया जांदा है वो सड़ के सुआह हो गया है ਤੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਟਨ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਟਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਗਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੱਗ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ, 100 ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਧਾਗਾ ਜਾਂ ਕਾਟਨ ਜੇਕਰ ਪਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਂਬੜ ਦਾ ਰੂਪ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਜਵਲਨਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫੜ ਕੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਧਾਗਾ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਧਾਗਾ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਰੜੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰੀਬ 100 ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਨੇੜੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। रुक करते मेरे सहयोगी गुरदीप सिंह साडे नाल जुड़ रहे हैं माछीवाड़ा तो। गुरदीप की कुछ इस समय तुहाडे कोल जानकारी अग लगण दी वजह कोई स्पष्ट हो सकी ते दूजा पूरा मामला समझना चाहांगे कदों अग लगी है ते की कुछ होर तुहाडे कोल जानकारी जानी नुकसान तो बचा रहे है? जी गौरव, जो हजे तक पता चलिया भी अग के कारणों का कुछ पता नहीं चल पाया। ये धागा मिल है जिथे की अग लगी है, कॉटन ज्यादा होने कारण जी अग लगी है वो काबू नहीं हजे तक पाया जा सकिया। जेडे फायर ब्रिगेड दी गड्डियां ने हजे भी जड़ियां लगियां हुई ने क्योंकि अग नूं चंगी तरह बुझाने की कोशिश की जा रही है ताकि विच थोड़ी बहुत भी जी अग होवे कोई नुकसान ना ज्यादा पहुंचा सके। हजे तक कोई जानी नुकसान का खैर हजे तक नहीं कोई ऐसा पता लग्या। पर यह जरूर है भी 100 के करीब जड़ियां गड्डियां आले दुआले दे शहरां दे विचों आईयां हुई ने जिहड़ी गड्डी अग बुझा रहे हैं। पानी दी जड़ियां गड्डियां कंटिन्यू जड़ी हैगियां उत्थे लगाईयां जा रही हैं। जी गौरव जी। गुरदीप, फैक्ट्री दे विच काम तां लग रहा कि नहीं चल रहा होएगा, इस बारे कोई जानकारी कि उत्थे मजदूर अंदर सी या कोई सी अंदर या नहीं सी, इस बारे कोई स्पष्ट जानकारी तुहाडे कोल प्रशासन की कह रहा है? जी जेडे काम तो खैर बंद सीगा पर जेडे मजदूर कुछ मजदूर उत्थे जरूर सीगे क्योंकि उत्थे मिल हैगी धागा मिल है तो उत्थे मजदूर जरूर होंदे ने। हाँ बट जे काम बंद सीगा, जे काम किते चलदा हुंदा उत्थे मजदूर दी गिनती ज़्यादा हुंदी तो हादसा बहुत बड़ा हो सकता सी। जी करो जी, बिल्कुल हादसा बड़ा हो सकता सी। शुक्रिया, धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई, इस पूरी जानकारी दे लई। अग दी वजह दी हुण तक कारण जिहड़ा नहीं पता लग सकिया पर इस सब दे विचाले लखां दे नुकसान का खदशा जरूर है। जानी नुकसान तो बचाव की खबर हुण तक निकल के सामने आई है। कर्फ्यू लॉकडाउन की वजह नाल यह भी मिल बंद सी ते इस विचाले तुहानूं यह भी दस दईए कि मिल जरूर बंद है पर मजदूर उत्थे कुछ जरूर रह रहे सी। हालांकि उन्होंने जरूर बचा लिया गया है ते अग की वजह हुण तक साफ नहीं हो सकी है। बहुत वड्डा भांबड़ अग दा उत्थे मचिया ते करीब 100 गड्डियां फायर ब्रिगेड दीयां मौके दे उत्ते पहुंचियां। उस तो बाद ही अग दे उत्ते काबू पाया गया। 100 गड्डियां दा मतलब भी तुहानूं दस दईए, दरअसल कुछ थावां तो गड्डियां पहुंचदियां ने फायर ब्रिगेड दीयां, टैंकर जिहड़े पानी दे हुंदे ने वड्डे वड्डे तां एक एक करके फिर वो वापस जांदे ने, पानी लैके आंदे ने तां बहुत सारियां थावां दी गड्डियां लगा दित्तियां जांदियां ने। तुसीं ये भी कह सकदे हो कि हो सकदा उत्थे 5-7 गड्डियां लगियां होण, उन्हां दे चक्कर लगे होण, इस तरीके नाल 100 गड्डियां जिहड़ियां काउंट कीतियां जांदियां ने।
ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗ ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਜੋ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲਗਾ ਸਕੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹਰ ਕੋਈ, ਪੂਰੀ ਜਨਤਾ, ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਨ ਵੀ ਕੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਤ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 10 ਦਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਲਾਇਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਉਹ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਡਰਾਈ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਗੌਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਰੋਹਿਤ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਸ ਕਦਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਆ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹੁਣ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਵਾ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ SHO ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਰ, ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਹ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਅਜੀਤ ਰਾਏ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਉਣਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ? ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ ਉਹਨੂੰ, ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਕਿਸ ਕਦਰ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਮਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਔਰ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਔਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿਨੋਦ ਤਿਵਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ हैं। सर, किस करके इन्होंने मतलब खुदकुशी किया, क्या नाम था और कहाँ के ये रहने वाले हैं? देखो जी, ये मजदूर यूपी मऊ जिला के रहने वाले थे। यहाँ पे लगभग 15 साल से रह रहे थे।
सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं, आपके भी टीवी चैनल पे मैंने डिबेट पे आया था पंजाब सरकार के कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ जी के साथ। उन्होंने कहा था कि हम 15 लाख मजदूरों को राशन बांट दिए। मैंने कहा था कि चैलेंज किया था कि आपके नीचे तौर पे इंक्वायरी करें, 15,000 भी नहीं बांटे हैं। आज उसका नतीजा सामने दिखाई दे रहा कि पंजाब सरकार और केंद्र सरकार दोनों कितने झूठ बोलती है। ये झूठ की सरकार है। आज जीता जाता सबूत दिखाई दे रहा है कि मजदूरों को ना राशन मिलने के कारण ये मजदूर हत्या कर लिया। सबसे एक अहम सोचने की बात है, इस बात पे गौर करने की बात है कि एरिया के पार्षद भेदभाव करके, जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंधित रखता है, वो भेदभाव करके राशन वितरण कर रहा है। एरिया के थाने के एसएचओ वहां के पार्षद के कहने के हिसाब से राशन दे रहा है। जिसको रजिस्ट्रेशन हो चुका है राशन देने के 1905 पे, वो मजदूर राशन लेने जा रहे हैं, उनको लाठी दिया जा रहा है। एरिया के पार्षद पर्ची काट के उनको राशन दिया जा रहा है। एरिया के पार्षद के पास लोग जा रहे हैं तो कह रहे कि हमारे पास न था, हमें तूने वोट नहीं दिया। हम स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं कि इस महामारी के स्थिति में केंद्र की सरकार और पंजाब की सरकार, दोनों सरकारें, मैं एक सरकार नहीं दोनों सरकारों कह रहा हूं कि ये राजनीति वोट की राजनीति कर रही है। मैं कहना चाहता हूं कि वोट की राजनीति छोड़ के मजदूरों को, गरीबों को, इस समय हर एक व्यक्ति को इस पे ध्यान देने की जरूरत है, जो कि पंजाब सरकार और केंद्र सरकार दोनों फेल है। लगता है कि ये स्थिति और बिगड़ सकती है क्योंकि एक मजदूर ने खुदकुशी करी है, क्योंकि जिस कदर इस समय महामारी फैली हुई है और लोगों के पास काम नहीं है और वो भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। इससे भी ज्यादा फैलेगी जी, इससे ज्यादा लोग आत्महत्या करेंगे। अगर एरिया के पार्षद या जिला प्रशासन या डिप्टी कमिश्नर इस पे गौर नहीं किए तो आने वाले समय में जो बीमारी फैली है, जो महामारी फैली है, उससे तो घट लोग मरेंगे, भुखमरी से ज्यादा लोग मरेंगे। बिल्कुल गौरव, तुम देख सकते हो कि भुखमरी का शिकार होकर एक शख्स ने खुदकुशी कर लिया और इस चीज़ की इन्होंने पुष्टि भी कर दी है। और सरकारी तौर पर ਜਿਹੜੇ एसएचओ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਸਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੋਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। जी सर, राशन नहीं मिल रहा? सर, आपको चैनल के माध्यम से बतलाना चाहता हूं, जिला प्रशासन और पंजाब सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। किसी भी मजदूर को, जो ज़रूरतमंद मजदूर है, उसको जो है कि राशन नहीं मिल रहा है। जो इलाके का पार्षद है या विधायक, आप इतना जो है कि हैरानी वाली जनक बातें हैं कि जो डिपो पर केंद्र सरकार जो राशन दिया है, जिनका राशन कार्ड है, उनको भी जो कि कहते हैं कि काउंसलर से और विधायक से साइन करा के ले आओ। इससे क्या घिनौना जो है कि हरकत हो सकती है। और जिस तरीके से यहाँ पे लुधियाने में प्रवासी मजदूरों का कम से कम 15-16 लाख आबादी है, उसमें जो है कि दाल में नमक वाली बात हो रही है। 5 मजदूर को देके फोटो खींच लिया जा रहा है और शो किया जाता है कि सारे मजदूरों को मिल गया। मैं आपको एरिया वाइज बताना चाहता हूँ, गैसपुरा से लेके रामनगर, टंडारी, दुर्गा कॉलोनी, राजीव गांधी कॉलोनी, दीपनगर, शेरपुर, तमाम ये मजदूर बस्तियां हैं। यहाँ पे लाखों लाख मजदूर रहते हैं। अगर एक दिन में थाना फोकल पॉइंट से 1000 राशन नहीं मिला है, इतने लोग बैठे यहाँ पर हैं। आपको राशन मिला? सर, राशन की तो दूर, यहाँ पे मजदूर 10-10 दिन से लाइन में लगकर वापस चले जाते हैं। शाम को घर आते हैं, बच्चे कहते हैं पापा खाना, पापा बोलता है कि राशन मिला नहीं। उस कारण ये लोग तरह तरह के प्रोपगंडा उठाकर आत्महत्या कर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं। यानी कि तमाम जिसने खुदकुशी करी वो आपका दोस्त था? किस तरह का इसका घर का हालात थे इस समय? सर, ये मेरी शॉप है मोबाइल की, वहाँ पे हमारे पास जाते भी थे रिचार्ज वगैरह के लिए, और ये काफ़ी मतलब हद तक परेशान थे। यहाँ तक इन्होंने 112 और 1905 पर लगातार 10 दिनों से फ़ोन कर रहे थे और राशन ना मिलने के कारण इस तरीके का मतलब की समस्याएं आई। आप बताएंगे, आपको राशन मिला? नहीं, राशन तो चलो मिल ही रहा, काफ़ी लोगों को यहाँ पे राशन नहीं मिला है। आज बहुत दुखदाई घटना एक जो राजीव गांधी कॉलोनी वार्ड नंबर 23 में घटी। एक प्रवासी मजदूर भाई जो यूपी का रहने वाला था, राशन ना मिलने के कारण जिसने आत्महत्या, मानसिक तौर पे परेशान होकर। सर, आप किसकी गलती मानते हैं?
ये यहाँ के जो काउंसलर हैं, पार्षद हैं, जो यहाँ की सरकारें हैं, उनकी गलती हैं। क्योंकि एक गरीब प्रवासी मजदूर अगर उनके पास भी राशन लेने जाता है तो वो वोटर कार्ड की मांग करते हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਹਿਤ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕੋ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕੋ, ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ? ਕੀ ਲਾਈਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ? ਕਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ? ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕ ਦੇਣਾ। जी सर, आप बताइए कि यहाँ पर राशन किस तरीके से बांटा जा रहा है और लगता है कि लोगों को सही तरीके से राशन मिल रहा है? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ 4-4 ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਘਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 4-4 5-5 ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਹੈ, 5 ਲੱਖ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੁਕਿੰਗ, 4 ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ 4 ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। बिल्कुल गौरव, तुम देख सकते हो जान नू लेके भी प्रवासी मजदूर, आपको राशन मिला अभी तक? नहीं हमें नहीं। कितनी बार जा चुके हैं आप? सर हम लोग बुकिंग करवाए, आज तक कुछ नहीं मिला, यहाँ पे किसी को नहीं मिला। रोज डेली जाते हैं, बाकी हम लोग को राशन नहीं मिली। कमरे में जाके देखिए, हमारे टीने में आटा नहीं है, ना चावल है। बाकी हम लोग रात में खिचड़ी आया था बांटने परसों, वही खिचड़ी खा के पड़े हैं कमरे में। भूखे हो? हाँ, बच्चे हमारा 5 परिवार है। बच्चों को कुछ नहीं मिला खाने के लिए अभी तक? खिचड़ी खाली राशन वासन कुछ नहीं मिलता है। 5 दिन 10 दिन हो गए, अब बुकिंग करे वाले राशन नहीं मिलता है। 5-5 को बच्चे है खाने वाला, भूखे मारेंगे। मेरे घर वाले का पैर टूटा है, कोई सुनवाई नहीं है। सर कम से कम 10-10 बार हम लोगों ने बुकिंग कराया, लेकिन मिलता है, कोई सुनवाई नहीं होता, कहीं कोई फोन नहीं होता। पुलिस चौकी जाओ करते, फोन आएगा तब जाओ मिल मैं मांगे तो कुछ मिलता है। हमने पति पत्नी ने दोनों विकलांग सर, हम बिहार से हैं, डंडा मारते हैं। बिहार से हैं सर। हमने 8 तारीख को जी, गया, जी रोहित। 3 तारीख को मैसेज आया था, 8 तारीख को हमने थाने पे गया तो सर इतना डंडा पड़ा है, लोगों के खदेर इतना खदेरे कि आधा पब्लिक ने भागे। देखिए सर, डंडा लगा था से छिला गया है मेरे को। पति पत्नी हम लोग 2 दिन से भूखे थे। बिल्कुल गौरव, जमीनी हालात की ने ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ 15 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਗਰ 15 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? 10 दिन तो एक मजदूर ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਰ ਲੋਕ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਚ ਦਮ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਰਾਸ਼ਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, 10 ਦਿਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਦਿੱਕਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ 3 ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਹੋਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਇਹ ਖਬਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਫਿਰ ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੇਕਾਬੂ ਭੀੜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜੰਮ ਕੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲਕਾ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਮਰਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀਏ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। रुक करते एक बार फिर तो रोहित लगातार साडे नाल जुड़े हुए ने। रोहित ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਹਲਕਾ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜੋ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਮਰਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਦਰ ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 1000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ SMS ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ 1000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ SMS ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਤਾਰਾਂ ਐਡੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ 1000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ SMS ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਜੇਕਰ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ SMS ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਠੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਭੀੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਉਸ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਗਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 1000 ਲੋਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਪੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਡਿਪੂ ਦੇ ਉੱਤੇ 1000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ SMS ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਔਰ 1000 ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1000 ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਡਿਪੂ ਦੇ ਉੱਤੇ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਢਿੱਡ ਭੁੱਖਾ ਵਾ। ਢਿੱਡ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SMS ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੋਹਿਤ, ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਨੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਰੱਬ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨੇ। 1000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, 1000-1500 ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖੂਬ ਰੋਬ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤੇ ਆਖਿਰ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਲੰਬੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਇਹ ਨਾਕਾਮੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗਾ ਖੌਫਨਾਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਆਖਿਰ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।